بات سمجھ آ رہی تھی، اسی لیے میں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا۔ رات کے 11 بج گئے۔ روانگی میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی بتی بجھا رکھی تھی۔ ماحول میں خاموشی کا راج تھا۔ وال کلاک کی ٹک ٹک بھی دل و دماغ میں دھمک دیتی محسوس ہونے لگی۔ وقت جیسے چیونٹی کی رفتار سے سرک رہا تھا۔ ہماری روانگی میں صرف 1 گھنٹہ باقی بچا تھا اور یہ 1 گھنٹہ 1 صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ صورتحال کے پیش نظر ڈاکٹر شعیب نے ہمیں کمروں کے بتیاں گل رکھنے اور مقررہ وقت سے پہلے کمروں میں محدود رہنے کی سختی سے تاکید کر دی تھی۔ باہر تاریکی اور سناٹے کا راج تھا۔ میں 1-2 بار یوں ہی کھڑکی کے پاس بھی گیا تھا، پھر دوبارہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ شکر تھا کہ موسم اچھا تھا، ورنہ یہ علاقہ بارانی تھا۔ بارش اور برف باری اچانک ہی شروع ہو جاتی تھی۔ میرا کھڑکی کی طرف چکر لگانے کا مقصد یہی تھا کہ میں تھوڑا پردہ سرکا کر آسمان کی طرف دیکھ کر اطمینان کر لیتا کہ موسم کیسا تھا۔ اچانک میں چونک پڑا۔ کھڑکی کے پردے پر مجھے روشنی کا چند لمحاتی جھماکا محسوس ہوا۔ ابتدا میں یہی سمجھا کہ شاید نیچے ڈاکٹر شعیب اپنی گاڑی کی تیاری کر رہا ہو، لیکن ابھی باہر نکلنے کا وقت نہیں ہوا تھا، اور پھر اس نے کہا تھا کہ وہ گاڑی گیراج کے اندر ہی سے دوسری جانب کے گیٹ سے نکال کر نہر کے کنارے جدھر جنگلی جھاڑیوں کے بہتات تھی وہاں لے آئے گا۔ میرے اندازے سے ابھی روانگی میں تقریباً پون گھنٹہ باقی تھا، تو پھر یہ روشنی؟ اسی بے چینی سے مجبور ہو کر میں اپنا بیڈ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اور آہستگی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ کھڑکی کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا مگر اس پر پردہ موجود تھا۔ روشنی کی چمک ادھر ہی سے نظر آئی تھی۔ میں دھڑکتے دل سے قریب گیا اور ذرا سا پردہ سرکا کر نیچے جھانکا۔ شکر تھا آسمان روشن اور صاف تھا۔ ابتدائی تاریخوں کا آدھا چاند بھی اچھی خاصی روشنی بکھیر رہا تھا۔ میں نے نیچے دیکھا۔ بنگلے کے مختصر احاطے میں اور بیرونی طرف تاریکی تھی۔ وہاں مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ دفعتاً مجھے ایک بات کا احساس ہوا اور میں کھڑکی سے ہٹ کر مڑا۔ اکبر سمت کھلنے والی کھڑکی کی جانب سے روشنی کا احساس ہوا تھا، مگر میں غیر ارادی طور پر سامنے والی کھڑکی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پہلی کھڑکی کی جانب سے ہٹ کر میں تیزی سے دوسری جانب پہنچا۔ اس کے دونوں پٹ کھلے تھے اور پردہ جھول رہا تھا۔ میں نے پردہ ذرا سرکا کر باہر جھانکا۔ عجیب منظر تھا۔ یہاں سے چاند کی طلسماتی روشنی بہتی نہر کی سطح پر جھلملاتی بھلا منظر پیش کر رہی تھی۔ نہر کے کنارے جنگلی جھاڑیاں اور درختوں کی بہتات تھی۔ نیچے گیراج اور بنگلے کا عقبی پلیٹ فارم تھا، اس پر سیلن چمک رہی تھی۔ اچانک میں ششدر رہ گیا۔ میری نظریں نیچے جھاڑیوں تک میں صاف دیکھ رہی تھیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ میری جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو انہیں کبھی نہیں دیکھ پاتا۔ یہ بھاگی بوٹی کا کرشمہ تھا جس نے میرے اندر جسمانی طاقتوں کا خزانہ بھر دیا تھا۔ اگرچہ اس میں کچھ کرشمہ اطراف میں پھیلی ہوئی چاندنی کا بھی تھا، لیکن پھر بھی میں واضح طور پر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس طرح مجھے ایک شخص دکھائی دیا جس نے موٹی سی سیاہ چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ اندر سے وہ شلوار قمیص میں ملبوس تھا، کیونکہ نیچے اس کی شلوار کے پائنچے نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چمکتی ہوئی شے تھی۔ یہ ٹارچ تھی جو شاید اس نے بوقت ضرورت ایک بار جلا کر بجھا دی تھی۔ میں اسی کے لمحاتی جھماکے پر چونکا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں بے غور سے اس کا جائزہ لینے لگا تھا اور اس کے خد و خال کو پہچاننے کی کوشش میں تھا کہ کہیں یہ سمد یار یا اس کا کوئی آواری تو نہیں، کیونکہ چبے اور یاور کو تو میں بھی پہچانتا تھا۔ تاریکی کے باوجود مجھ میں یہ صلاحیت پیدا ہو چلی تھی کہ میں ان کے حرکات اور خد و خال سے پہچان لیتا، مگر یہ آدمی مجھے کوئی اور ہی دکھائی دیا۔ کیا خبر یہ سمد یار ہی کا کوئی اور گماشتہ ہو؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا انہیں شک ہو گیا تھا؟ پھر اسے کس نے بھیجا تھا؟ اگر انہیں میرا علم تھا بھی تو اکیلے اس طرح چوروں کی طرح آنے کی انہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ پولیس کو خبر کر دیتی اور قصہ ختم۔ یہ معاملہ میری سوچ سے بھی زیادہ پر اسرار معلوم ہوا۔ وہ پر اسرار شخص عقبی سمت آ کر رک گیا۔ گرد و پیش کی سنگن لی، پھر چوبی پلیٹ فارم پر آ گیا۔ میں کچھ سوچ کر تیزی سے مڑا اور اتنی ہی تیزی سے مگر بغیر کوئی اور آواز پیدا کیے یا دھمک اپنے کمرے سے نکل کر مدھم روشنی میں چلتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ گراؤنڈ فلور کے پورشن میں ابھی میں نے قدم رکھا ہی تھا کہ میں نے ہلکی سی چٹ کی آواز سنی۔ لائٹ آن ہو گئی تھی۔ شکر تھا کہ میں آواز سنتے ہی غیر ارادی طور پر زینے کے خلا میں جا دبکا تھا۔ تبھی میں نے ایک کمرے سے ڈاکٹر شعیب کو سلیپنگ گاؤن میں باہر نکلتے دیکھا۔ اس کے انداز میں اجلت تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا ڈاکٹر کو اس مذکورہ پراسرار آدمی کے آنے کی پہلے سے خبر تھی؟ وہ سیدھا عقب میں نہر والی سمت کی طرف کھلنے والے دروازے کی جانب لپکا تھا۔ صورتحال کا کچھ ادراک کرتے ہوئے میں نے بھی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا اور اپنی جگہ دبکا رہا۔ میرا خیال درست ثابت ہوا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ پراسرار آدمی ڈاکٹر شعیب کے ساتھ اندر داخل ہوا
वो दरवाजा खोलकर इसे अंदर ले आया था, फिर इसे लिविंग रूम में ले गया। मैं भी धड़कते दिल के साथ लिविंग के दरवाजे के पास जा पहुंचा। अंदर जाते ही डॉक्टर ने लाउंज की बत्ती गुल कर दी। मैं अब इत्मीनान से दरवाजे से कान लगाए इनकी गुफ्तगू सुन सकता था। मैंने तुम्हारा काम कर दिया डॉक्टर, अब तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना होगा। मुझसे अपनी बीवी की हालत नहीं देखी जाती, ऐसा ना हो देर हो जाए और वो बेसब्री की बातें मत करो दिलावर, डॉक्टर ने आहिस्तगी से टोका। मत भूलो कि तुम पहले भी एक बार इस काम में नाकाम हो चुके हो। तुम जानते हो डॉक्टर के मेरे जैसे बंदे के लिए यह काम कितना औखा था। मैं कौन सा पेशावर हूं, लेकिन इस बार मैंने इसका काम तमाम कर दिया है। चाहो तो मेरी बात की तस्दीक कर सकते हो। दीवारों के भी कान होते हैं दिलावर, तो इशारों में बात नहीं कर सकता? डॉक्टर ने उसे खोले से डपटा। दीवारों के भी कान होते हैं? इस वक्त ये मिसाल मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता था। डॉक्टर ने उसे टोका था और मेरे अंदर जबरदस्त धकड़ पकड़ होने लगी थी। ये शख्स डॉक्टर के कहने पर न जाने कौन सी खूनी वारदात करके आया था, और ये सारा क्या चक्कर था, मेरी समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन डॉक्टर शुएब का किरदार इस वक्त मुझे किसी जल्लाद मसीहा की सूरत में जरूर नजर आने लगा था। ठीक है, तू अब जा, मैं भी जल्दी में हूं। अचानक डॉक्टर ने उससे कहा, मुझे तेरा ही इंतजार था। काम हो गया है तो ठीक है, तू सच ही कह रहा होगा। अब मेरा काम शुरू होता है, तो फिर मैं वजीरा को कब लाऊं? दिलावर नामी उस आदमी ने सवाल किया। इसकी फिक्र न कर, पहले मुझे ये आखिरी अहम काम निपटा लेने दे। 2-1 दिन की बात है, ले आना वजीरा को मेरे क्लिनिक पर, मैं मुफ्त में इसका ऑपरेशन कर दूंगा। तू सच कह रहा है ना डॉक्टर? मेरी वजीरा बच जाएगी ना? ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा ना? दिलावर एकदम खुश होकर बोला, हाँ हाँ हाँ, कह जो दिया, ये मेरे लिए मामूली बात है। ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल भली चंगी हो जाएगी। तेरा एहसान होगा डॉक्टर, मैं वजीरा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो मेरी बचपन की मोहब्बत है। बड़ी मुश्किलों से मैंने उसे हासिल किया था, पर बेचारी की किस्मत देखो, शादी के चंद माह बाद ही बेचारी पेट की रसोली के मर्ज में मुब्तला हो गई। चल अब निकल यहाँ से, मेरे यहाँ कुछ लोग हैं, इन्हें मैंने मंसूबे के बाद शिकार बनाना है, डॉक्टर ने कहा। और दिलावर नामी वो आदमी रुखसत होने के लिए उठ खड़ा हुआ। पल के पल मुझ पर इनकी अगली चंद बातों के दरमियान में आश्कार हो गया कि मामला क्या था। डॉक्टर ने उसकी मजबूरी से फायदा उठाते हुए उसी शख्स को अपने किसी मज़मूम मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, और उसने वो काम तमाम कर डाला था जिसके लिए उसे करने का कहा गया था। अंदाजा यही हुआ कि डॉक्टर ने इस शख्स के हाथों किसी का खून करवाया है। किसका, यह भी मैं नहीं जानता था। तहम डॉक्टर शुएब का यह किरदार मेरे लिए अफसोसनाक था। एक खटक मेरे जहन में पड़ गई कि यह काम डॉक्टर ने आज ही के दिन क्यों करवाना जरूरी समझा था। क्या हमारी आज रवानगी से इसका कोई ताल्लुक था? ये बात परेशान कुन थी, जिसका इदराक अभी मुझे नहीं हो पाया। तहम अब यह बात समझ में आ रही थी कि डॉक्टर शमीला खानम के साथ गुफ्तगू के दौरान हमारी रवानगी पर इतना जोर क्यों दे रहा था। उसने कोई प्लानिंग कर रखी थी। दिलावर नामी वो आदमी जाने लगा और डॉक्टर उसे छोड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैं दोबारा बेआवाज चलता हुआ उसी कला में जा छुपा, लेकिन दूसरे इलम में जैसे कि मेरे जहन में कुछ खतरनाक होने वाला था चल रहा था। इसके पेश नजर मैंने छुपने के बजाय सीधा बाहर निकल जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि अगर कोई खूनी वारदात हुई भी थी तो इसके जद में कहीं मुझे कुर्बान न किया जा रहा हो। ये डॉक्टर कोई गहरी चाल चल रहा था, एक तीर से 2 शिकार वाली। यह तहिया करते ही मैं आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर बाहर को लपक गया। दरवाजा इंटरलॉक था, इसलिए मैं दोबारा इसे बंद करके प्लेटफॉर्म के दाएं जानिब तारीकी में जा दुबका। जरा देर बाद ही वही शख्स दिलावर बाहर निकला। उसने चादर की बुक्कल मारी और तेज तेज कदम उठाता हुआ साइड में बने 24 कदमचों की जाने बढ़ा। मैं भी उसके पीछे हो लिया। वो नीचे उतरा और नहर के किनारे किनारे झाड़ियों की आड़ लेता हुआ आगे जाने लगा। एक मकाम पर पहुंचकर मैंने उस पर चीते की तरह जस्त लगाई और उसे रगेदता हुआ जमीन पर गिर गया। इसे चापते ही मैंने उसके रगे हिसास मसल डाली थी। वो बेहोश हो गया। मैंने उसका बेहिस हरकत वजूद उठाकर अपने कंधे पर डाला। मुद्दा को मैं कैसे जाने देता भला। मैं डॉक्टर से बात करता तो वो साफ मुकर जाता। मुझे यकीन था कि डॉक्टर अब तक अपने कमरे में वापस जा चुका होगा और हमारी रवानगी में भी निस्फ से कम घंटा बाकी बचा था। तो अब बाद का मामला था। पहले इस पूरी इसरार मामले से मैंने पूरी तरह पर्दा उठाना था। दरवाजा डॉक्टर ने अंदर से लॉक कर दिया था। इंटरलॉक अंदर ही से खोला जा सकता था। मैं भी डॉक्टर के सामने अपनी कारगुजारी को जाहिर नहीं करना चाहता था। बंगले की जुनूबी सिमत आकर मैंने दिलावर नामी उस आदमी के बेहिस हरकत वजूद को आहिस्तगी से प्लेटफॉर्म के सैलन ज़दा चोबी फर्श पर रखा और फिर एक कंकर उठाकर मैंने ऊपरी मंजिल के उस कमरे की खिड़की पर मारा जहां चंबेली और अम्मा मौजूद थी। रवानगी की वजह से वो भी जाग रही होंगी। मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। जरा देर बाद चंबेली ने खिड़की खोलकर नीचे तारीकी में झांका तो मैंने मुंह से हल्की सी आवाज निकालकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। पहले तो वो इधर उधर देखती रही, फिर उसकी निगाह नीचे पड़ी। मध्यम रोशनी में उसने मुझे पहचान लिया था। मैंने होली से उससे राजदारी बरतने का इशारा देते हुए दरवाजा खोलने का कहा।
पहले तो उसका मुंह हैरत से खुला रह गया, जिसके बंद होने का मैं बड़ी कोफ्त से इंतजार करता रहा और फिर उसे पलटने का इशारा किया। वो जैसे बेदार हुई और पलट गई। थोड़ी देर बाद दिलावर के बेसुध वजूद को दोबारा उठाए दरवाजे की जानी पड़ा। तब तक चंबेली भी नीचे आ चुकी थी। दरवाजा खुला और मैं पूरी तरह चौंक पड़ा। वहां से डॉक्टर शोएब हाथ में टार्च पकड़े नमोदार हो रहा था। अगर मुझे दीवार की आड़ लेने में लम्हा भर की भी देर हो जाती तो वो मुझे देख लेता। वो शायद रवानगी के लिए गैराज की जानिब अकबी सिम्मत से बढ़ा था, जैसा कि उसने कहा था कि हम ठीक 12 बजे नीचे गैराज में आ जाएं। वो प्लेटफॉर्म से उतरकर गैराज के अकबी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मैं आड़ से निकला और दरवाजे की जानिब बढ़ा। अंदर चंबेली भी शायद उसे अपने कमरे से निकलता देखकर छुप गई थी। शुक्र था कि डॉक्टर की आमद के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई, वरना इसकी नजर चंबेली या मुझ पर पड़ सकती थी। मैं जैसे ही दोबारा दरवाजे की जानिब बढ़ा तो चंबेली दरवाजा खोल चुकी थी। मैं एक लम्हे की भी देर किए बगैर अंदर घुस गया। हाय अल्लाह, क्या डॉक्टर को कुछ हो गया है? वो मेरे कांधे पर लदे हुए दिलावर को डॉक्टर समझी थी, क्योंकि अभी जरा देर पहले ही वही बाहर निकला था। ऊपर आ जल्दी, मैंने उसे कहा और तेजी से जीने की जानिब लपका और ऊपर अपने कमरे में आ गया। चंबेली को मैंने रस्सी लाने का कहा। वो फटी फटी आंखों से ये सब देख रही थी। मेरे चेहरे की संजीदगी और बेदारी देखते ही इसमें दोबारा कुछ सवाल करने की जुर्रत नहीं हुई और फौरन उसने मेरी हदायत पर अमल कर दिया। वो रस्सी ले आई थी। मैंने दिलावर की मुश्कें अच्छी तरह कसनी और इसे कोने में कमरे के फर्श पर डाल दिया। अब होश में आने के बाद भी वो कहीं नहीं जा सकता था। ये सब क्या है सोहराब? ये काम निपटा चुकने के बाद चंबेली ने हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात तले पूछा। अम्मा जाग रही हैं? मैंने जवाब देने के बजाय होले से सवाल किया। वो सो रही हैं, रवानगी के वक्त ही उन्हें जगाऊंगी। वो बोली। पर तू बताता क्यों नहीं? ये क्या नया चक्कर पड़ गया ऐन वक्त पर? बहुत बड़ा घन चक्कर है ये, गौर से सुन। मैंने कहा और धीरे धीरे उसे सब बता डाला। उसने पहले अपने कलेजे को थाम लिया, फिर माथे पर हथड़ मारा। ये क्या बैठे बैठे नई पसूड़ी पै गई? अब बूढ़ी औरतों की तरह मत बोल और मुझे इस पुरस्कार मामले को निपटाने थे। मैंने चिढ़कर कहा। अब करने को क्या रह गया है? मैं पहले ही कहती थी कि ये डॉक्टर अंदर से बड़ा घुन्ना है। देख लिया? मुझे लगता है इसने ये सब अपने किसी खास मकसद के लिए किया है और फंसाना हमें चाहता है। मेरा भी यही ख्याल है। मैंने इत्मीनान से उसकी बात से इत्तेफाक किया। अब तू रोना मत डाल, मुझे कुछ करने थे। इसी वक्त नीचे होली से हारन बजने की आवाज सुनाई दी। मैं और चंबेली एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। अब क्या होगा? डॉक्टर हमें नीचे बुला रहा है, चंबेली बोली। तू कमरे में जा, मैं देखता हूँ। और हाँ, अम्मा को अभी मत जगाना। लेकिन अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रह सकते। तो ऐसा कर डॉक्टर और इस कातिल को इधर ही छोड़, कार छीन कर हम खुद ही। चंबेली, मुझे इस वक्त तुम्हारे किसी मशवरे की जरूरत नहीं। मन से खुरका। जो कहा है वो करो, वरना हमारे पास पछताने का भी वक्त नहीं होगा। मेरे लहजे की संगीनी को देखते हुए वो फौरन पलट गई। मैं नीचे जाकर बाहर निकला। गैराज पर पहुंचा। कार तैयार थी। अंदर डॉक्टर ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। मुझे अकेला देखकर हैरानी से बोला, तुम अकेले? वो दोनों माँ बेटी कहाँ हैं? वो तुम्हारे साथ नीचे क्यों नहीं आई? डॉक्टर साहब, अम्मा की अचानक तबीयत खराब हो गई है, आप जरा ऊपर तशरीफ लाएंगे? मैंने कहा। क्या मुसीबत है? वो चिल्ला कर बोला। मैंने इसकी तरफ देखते हुए भवें सुकेड़ी। इसे फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और बोला, सॉरी, मैं परेशान हो गया था। फिक्र की कोई बात नहीं। तुम ऐसा करो, अम्मा को नीचे ले आओ। मेरी कार की डिक्की में मेडिकल बक्स मौजूद है, मैं रास्ते में इन्हें देख लूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो नीचे आ सकें। मैंने फिर बहाना बनाया। अभी मैं डॉक्टर पर किसी किस्म की सख्ती नहीं करना चाहता था। वो खासा उजलत में था। इसकी वजह मैं जानता था। वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा। बिलाकर दरवाजा खोलकर कार से उतरा। चलो, उसने कहा। हम दोनों वापस बंगले के अंदर आ गए। मैं उसे ऊपर ले आया और बजाय अम्मा और चंबेली के कमरे में ले जाने के अपने कमरे में ले आया। उसे हैरानी तो हुई, ताहम वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैंने बत्ती जला दी। कोने में उसकी नजर बेसुध पड़े दिलावर पर पड़ी तो डॉक्टर शोएब यूं जोर से उछला जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। ये क्या है? वो बुखलाकर मेरी जानिब मुड़ा तो मैंने दांत पीस कर कहा, डॉक्टर आराम से कुर्सी पर बैठ जाओ। मेरे लहजे की संगीनी और सख्ती ने उसका चेहरा सफेद कर डाला। लेकिन डॉक्टर, जो कहा है वो कर, वरना तेरा हश्र बहुत बुरा होगा। मैंने गजबनाक नजरों से घूरते हुए कहा। वो मुझे फटी फटी और खौफजदा सी आंखों से तकता हुआ करीब ही कुर्सी पर विराजमान हो गया। मैं खड़ा रहा। अब बता, ये सब क्या चक्कर है? तुमने इस गरीब आदमी को इस खूनी राह पर डालकर किसका काम तमाम करवाया है? मैंने उसे घूर कर कहा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो बिगड़ कर बोला, मगर मुद्दा सामने मौजूद देखकर उसकी हिम्मत पहले ही जवाब दे चुकी थी। इसकी बरहमी खोखली थी। मैं तुम्हारी और दिलावर की सब गुफ्तगू सुन चुका हूं। मैंने इसका ताक़ुब करके इसे बेहोश किया और यहां ला कर डाल दिया ताकि तुम झूठ ना बोल सको। वक्त जाया मत करो डॉक्टर, और मुझे बताओ ये क्या चक्कर है? तो मुझे किस मामले में फंसाना चाहते थे? डॉक्टर अपने खुश खोते होंठों पर जुबान फेरने लगा। जवाब देने का उसका मूड न पाकर मैंने कहा, ठीक है,
پھر میں شمیلہ خانم کو ادھر ہی بلا لیتا ہوں اور تب تک دلاور بھی ہوش میں آنے کے بعد سب بتا دے گا۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے ایک دم اپنے لباس کے اندر سے پستول نکال کر مجھ پر تان لکھا۔ روانگی کی پوری تیاری میں تھا، تم مزید ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ سرد لہجے میں یہ کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس کی طرف گھورتا رہ گیا۔ اب تم نے وہی کرنا ہے جو میں کہوں گا، ورنہ تمہارا بھی کام تمام کر ڈالوں گا۔ سیدھا سادہ نظر آنے والا یہ جلاد صفت مسیحا مجھے انتہائی مغرور انسان دکھائی دینے لگا۔ ڈاکٹر، یہ تم اچھا نہیں کر رہے، میں نے اسے متنبہ کرنا چاہا۔ وہ غراتے ہوئے بولا، میں اندھے کنویں میں چھلانگ لگا چکا ہوں، یاد رکھو اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو سب میرے ساتھ اس اندھے کنویں میں گرو گے۔ میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، بالآخر میں نے کہا۔ شاباش، وہ ایک دم خوش ہو کر بولا۔ اب دلاور کو ہوش میں لاؤ اور اس کے جیکٹ بند کھول دو، اسے جانے دو، اس کے بعد تم ان دونوں ماں بیٹی کے ساتھ میری کار میں بیٹھ کر یہاں سے فوراً دفع ہو جاؤ۔ اب میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، کہتے ہوئے میں دلاور کی جانب بڑھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے میں ڈاکٹر کا حکم بجا لا رہا ہوں۔ پھر اس کے ذرا قریب سے گزرتے ہوئے میں نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی۔ اس کا پستول ہاتھ سے نکل کر فرش پر گرا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے لپکا، عقب سے میں نے اس کی پشت پر لات رسید کر دی۔ وہ پستول سے آگے نکل گیا اور پھر اس کا سر زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرایا۔ کراہ امیز چیخ اس کے حلق سے خارج ہوئی اور وہ وہیں گر پڑا۔ میں نے اطمینان سے 2-3 قدم بڑھا کر پستول اٹھا لیا۔ اسی وقت چمبیلی ہراساں سی کمرے میں داخل ہوئی۔ پھر یہاں کی فضا دیکھ کر اس نے بے اختیار ایک ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ بولنا کچھ نہیں، بس تماشا دیکھتی جاؤ، میں نے اس سے کہا۔ یہ بتاؤ اماں جاگی تو نہیں؟ نہیں، پر یہ سب؟ اندر آ جاؤ اور دروازہ بند کر دو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ڈاکٹر فرش پر اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے مخاطب ہو کر کہا، ڈاکٹر وقت ضائع کرو گے تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، مشکل میں ہم دونوں پڑ ہی چکے ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ معاملے کی بات کرو۔ میں نے دانستہ اسے چارہ ڈالا تاکہ وہ اپنا منہ کھول دے۔ منہ تو دلاور بھی کھول سکتا تھا، لیکن میں وقت بچانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ اس نے اب اپنا سر سہلانا چھوڑ دیا تھا اور کھڑا ہو گیا۔ کرسی پر بیٹھ جاؤ اور دوبارہ مجھے ترنے والا سمجھنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ منہ کی کھاؤ گے۔ میرا انداز میں کان کی تھا۔ وہ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ بتاؤ یہ قصہ کیا ہے؟ لیکن یاد رکھنا میں تمہاری ساری باتیں سن چکا ہوں۔ جہاں مجھے ذرا بھی شبہ ہوا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، میں دلاور کو ہوش میں لا کر اگلوا لوں گا۔ معاملے کی بات کرنی ہے تو سچ بولنا ہوگا۔ اب شروع ہو جاؤ۔ اس نے گردن موڑ کر کونے میں بسود پڑے دلاور کو دیکھا، پھر گہری سانس لے کر میری جانب دیکھا اور بولا، سہراب، اب تم وقت ضائع کر رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں یہ سب سننے کا۔ جتنی جلد ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پھر چالاکی کرنے لگا۔ میں نے اسے نظر انداز کر کے چمبیلی کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ڈاکٹر کے سامنے والی نشست پر براجمان ہو گیا۔ وقت ضائع ہونے کا نقصان تمہیں پہنچے گا ڈاکٹر، مجھے نہیں۔ میں اس وقت تک یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گا جب تک مجھے ساری حقیقت کا علم نہیں ہو جاتا۔ مت بھولو کہ تم پولیس کو مطلوب ایک مفرور مجرم ہو، وہ مکاری سے مسکرا کر بولا۔ ایک بار اس نے اپنا مضروب سر سہلایا۔ تمہاری اور میری حیثیت میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں معزز مانا جاتا ہوں اور تم خطرناک مجرم۔ پولیس بھی میری بات پر بھروسہ کرے گی، تم پر نہیں۔ وہ اب سمجھ چکا تھا، اس نے جو کہا وہ ٹھیک تھا۔ میں اندر سے اسی بات پر پریشان بھی ہوا، مگر اپنے چہرے کے سپاٹ پن سے یہ تاثر ظاہر نہیں ہونے دیا اور سکون سے بولا، تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو ڈاکٹر؟ چلو نہ بتاؤ، میں بھی دلاور کو ہوش میں لا کر پوچھ لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھنے لگا تو وہ ایک دم بولا، ٹھہرو۔ میں کرسی پر ٹکا اس کے چہرے کی طرف گھورتا رہا۔ تم نہیں جانتے کہ صبح ہونے تک پورے گاؤں میں کیا قیامت آنے والی ہے۔ ایک اہم آدمی قتل ہو چکا ہے اور اس کا الزام تمہارے سر آنے والا ہے۔ پولیس سے پہلے گاؤں کے لوگ تمہیں پکڑ کر تمہاری تکہ بوٹی کر ڈالیں گے۔ اس بدبخت کے لہجے میں جانے کیسی محب سنگینی تھی کہ ایک لمحے کے لیے میں بھی اندر سے لرز گیا۔ نہ جانے اس نے گاؤں کی کون سی اہم شخصیت کا قتل دلاور کے ہاتھوں کروا دیا تھا، جس کا الزام مجھ پر آنے والا تھا، اور اتنا بڑا الزام اپنے سر پر لے کر اب میں یہاں سے جا بھی نہیں سکتا تھا۔